السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر تخریج میں المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف مستشرقوں کی، جس کے مصنفین مستشرقوں کی ایک جماعت ہے، انہوں نے 9 حدیث کی کتابوں کے الفاظ کو معجم المفہرس کے طریقے پر مرتب کیا، معجم کے طریقے پر مرتب کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ حدیث کے متن کو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کس امام نے یا کس مصنف نے اپنی کتاب کے اندر کس باب کس صفحہ پر کہاں ذکر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جو بخاری، ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ اور دارمی، یعنی کل کتنی ہوئی؟ بخاری 1، ابو داؤد 2، ترمذی 3، نسائی 4، ابن ماجہ 5 اور دارمی 6۔ یہ 6 کتاب ہیں جن کی جب وہاں پر متن ذکر کرنے کے بعد ان کے مخرج کو ذکر کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ان حدیث کا مخرج کیا، مصدر کیا ہے، وہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ اسم الکتاب اور رقم الباب لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ بخاری، اس کے بعد لکھیں گے جو رقم ڈالیں گے وہ کیا رہے گا، لیکن کتاب کا نام لکھیں گے، یعنی باب الایمان اور باب النکاح، باب یوم الآخر، اس طریقے سے، یعنی کتاب یوم الآخر، کتاب الایمانی، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الرجعہ، اس طریقے سے کتاب لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کتاب کے بعد جو رقم ڈالا ہوا ہوگا وہ باب نمبر ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ باب نمبر ہوگا۔ پھر آپ اس کتاب میں اور اس باب نمبر میں جا کر کے آسانی سے حدیثوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، یہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں۔ جب معجم الفہرس کے مصنفین اس کو ذکر کرتے ہیں حدیث کا متن، تو اس کا مصدر ہوتا ہے کہ حدیثیں کہاں پر ذکر ہیں، وہاں پر اسم الکتاب اور کیا ذکر کرتے ہیں؟ رقم الباب۔ تو کتاب کا نام تو پورا لکھیں گے، جیسے مثال کے طور پہ کتاب الشریکہ، اس کے بعد 16 نمبر، 18 نمبر، 20 نمبر، یعنی شریکہ کا باب نمبر 20 کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ کتاب الشریکہ کی 25، باب نمبر 25، کتاب الایمان کی 15، باب نمبر 15، کتاب الطلاق کی 2، یعنی باب نمبر 2۔ تو اس طریقے سے آپ حدیثوں کو وہاں پر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے حدیث ان 6 کتابوں کے حدیثوں کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے۔ اور جیسا کہ کل رموز ہم نے پڑھا کہ کتاب کا نام نہیں ذکر کرتے ہیں، ایسے کریں گے خا شریکہ 16، یعنی بخاری کتاب الشریکہ باب نمبر 16، خا ایمان 12، یعنی بخاری کتاب الایمان باب نمبر 12، خا طلاق 5، یعنی بخاری کتاب الطلاق باب نمبر 5۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی لکھا استعمال کرتے ہیں، ہم نے کل پڑھا دال رجعہ 2، یعنی دال کتاب الرجعہ باب نمبر 2۔ اسی طریقے سے ترمذی کا ہے، اس طریقے سے نسائی، ابن ماجہ اور دارمی ہے۔ لیکن صحیح مسلم اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم اور امام مالک رحمہ اللہ کی جو موطا ہے، وہاں پر وہ باب نمبر نہیں ذکر کرتے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر باب ہے ہی نہیں، صرف کتاب نمبر ہے اور حدیثیں سرد کی ہوئی ہیں، حدیثیں ذکر کی ہوئی ہیں، تو باب نمبر نہیں ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے موطا کا معاملہ ہے، تو امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی حدیث کے لیے کتاب اور حدیث نمبر ذکر کرتے ہیں۔ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کتاب اور حدیث نمبر۔ مثال کے طور پر میم امارہ 27، یعنی میم مسلم کتاب امارہ مطلب کتاب الامارہ 27، مطلب وہاں پر حدیث نمبر 27 ہوگا۔ تو آپ کو یہ ذہن میں بات رکھنی ہوگی کہ جو ذکر کریں گے، جیسے میم ذکر کرے امارہ 27 اور خ امارہ 27، تو کیا مراد ہوگا؟ اگر خ کہیں گے، خ سے بخاری، امارہ سے کتاب الامارہ 27 سے رقم الباب ہے، لیکن جب یہ مسلم اور موطا میں آئیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میم مسلم امارہ کتاب الامارہ 27، یعنی رقم الحدیث، حدیث نمبر 27، اور بخاری
अबू दाऊद, तिरमिजी, नसई, इब्न माजा, दारमी, इसमें क्या होता है, बाब नंबर होता है, बाब नंबर होता है। और मुअत्ता और मालिक में और मुस्लिम में हदीस नंबर होता है। और मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीसों को किस तरह से जिक्र करते हैं, वहां पर जुज नंबर और सफ़ा नंबर इस्तेमाल करते हैं। और आप उसी वक्त हदीसों को पा सकते हैं जब आप जिस हदीस यानी वहां यानी मौजूद मफारस के अंदर जिक्र कर दिया, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 15, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 15। अब आप किसी भी कोई भी तबात से ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जिल्द नंबर और सफ़ा नंबर उन मुसन्निफ यानी जो मुस्तशरिकीन थे, उन्होंने जिस तबाअत को सामने रखते हुए फहरिस्त बनाई है, हरूफ को मुरतब किया है, जिस नुस्खे को सामने रखे थे उसी नुस्खे से आप जब ढूंढेंगे तभी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे, क्योंकि तबाअत मुख्तलिफ होती रहती है। आजकल 15-15 जिल्दों में 10-10 जिल्दों में मुस्नद अहमद बिन हंबल आ गए, तो क्या वही जिल्द मुराद होगी? नहीं, बल्कि उन लोगों के एतबार से उन्होंने जिस नुस्खे को सामने रख करके फहरिस्त दी है, उस नुस्खे को अगर आप रखेंगे तभी आप ढूंढ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने जो नुस्खा सामने रख करके काम किया था वो मक्तबा मैमनिया का नुस्खा था। क्या था? मक्तबा इत्तबा मैमनिया था, जो कि 6 जिल्दों के अंदर आता है। तो इस तरीके से जब आप वहां पर मुस्नद अहमद बिन हंबल का हवाला दिया रहेगा, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 50, तो आप तबा मैमनिया जो होगा उसी में पाएंगे। और अगर आप नहीं पा रहे हैं तो एक सफ़ा आगे या एक सफ़ा पीछे भी देख सकते हैं कि बसा औकात कभी कभी एक आध सफ़े का फर्क हो जाता है। जो मतलब जो काम करते हैं या इस पे किए हैं, जैसे हम लोग उस पर काम कर चुके हैं, तो कभी कभी हदीस नहीं मिलती है जो सफ़ा नंबर जिक्र रहता है, उसमें क्या करना पड़ता है, एक सफ़ा आपको कभी आगे देखना पड़ता है, कभी एक सफ़ा उसके बाद वाला सफ़ा, जो सफ़ा जिक्र है उससे पहले वाला सफ़ा और उसके बाद वाला सफ़ा जिक्र देखेंगे तो इंशाअल्लाह बआसानी हदीसों को आप पा जाएंगे। बस एक ही सफ़ा का मामला रहता है, एक सफ़ा पहले या एक सफ़ा बाद में। तो इस तरीके से इन अहादीस किताबों को मुरतब किया गया है, इस तरीके से हदीस की किताबों को मुरतब किया गया है। और जैसा कि हमने कल पढ़ा कि जब हम इसको ढूंढना शुरू करेंगे तो यानी इसको इस्तेमाल करना यानी इसके जरिए तखरीज करना शुरू करेंगे, तो क्या ऐसे ही आम अल्फाज को लेकर के मतलब हदीसों को ढूंढना शुरू कर देंगे? नहीं, बल्कि उस हदीस के मतन के अंदर जो अल्फाज अहमियत वाले हैं या माना खेज हैं, उन अल्फाज के जरिए जब हम ढूंढेंगे तभी पाएंगे, अदरवाइज नहीं पाएंगे। यानी जो अल्फाज कामन है, आम है, उन अल्फाज को फहरिस्त के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया गया है। और इस तरीके से जैसा कि मुसन्निफ ने बतलाया है कि अगर आपको एक हदीसों की मुकम्मल तखरीज करनी है तो कम से कम उस हदीस के 3-4 मतन के अल्फाज को लेकर के आप करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मुसन्निफ कुछ उस हदीस के उस अल्फाज को ना फहरिस्त में लाया हो, आप उस अल्फाज से ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है वो अल्फाज उनके यहाँ ज्यादा अहमियत वाले ना रहे हों या कामन आम रहे हो, कामन रहे हो, तो उन्होंने उस अल्फाज को ना इस्तेमाल किया हो और फहरिस्त ना बनाई हो, आप उस अल्फाज से ढूंढ रहे हो तो आप ना पाए तो कहेंगे तो तरतीब ही नहीं दिया, क्या किए, कुछ नहीं काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद कहा है कि अगर आपको मुकम्मल तौर पर तखरीज करनी है तो कम से कम एक हदीस के मतन के 3-4 अल्फाज से आप उसकी तखरीज कीजिए, तभी आसानी से तखरीज आप कर पाएंगे। तो आज का दर्स हम समझते हैं इसी पर इत्तफा करें, इतना ही काफ़ी। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।